السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة سبح. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. وقلنا بأن الأعلى بمعنى العلي فوق كل شيء ذاتا وصفة، يعني بذاته هو فوق السماوات، فوق العرش، وبصفاته كذلك هو كامل فوق كل أحد سبحانه وتعالى. Donc nous allons continuer la lecture du tafsir de sourate Al-A'la, qui commence par Sabbih isma rabbika al-A'la. Glorifie la perfection de ton Seigneur qui est le plus haut, qui est le plus haut, c'est-à-dire dont l'essence, bien l'entité, ainsi que les attributs sont au-dessus de tout, sont au-dessus de tout, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout de par lui-même, de par son essence. Il est au-dessus de la création, et il est aussi au-dessus de tout de par ses attributs, sa manière d'être. Il est parfait, et nul n'est égal à lui. Donc il est au-dessus de tout également de ce point de vue-là. قال تعالى: الذي خلق فسوى. فالله عز وجل وحده هو الخالق، ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يعسره ولا يعجزه، وهو سهل عليه، فيكون بكلمة واحدة: كن فيكون. إذن قول الله تعالى: الذي خلق فسوى، بمعنى هو اللي خلق من العدم، خلق من العدم، يعني ما كانت كاينة حتى حاجة، وقال الكون قال له كن فكان، وما كانش حاجة اللي صعيبة عليه أبدا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est lui qui a créé et qui a façonné de la meilleure des manières. Créé, c'est-à-dire à partir du néant, et non pas à partir de matières premières, comme nous, êtres humains, on crée des choses. Allah, lui, crée à partir du néant. Il n'y a rien, puis il lui dit soit, et il est. Ça, c'est une chose. Et puis, ثم قال تعالى، يعني بعد خلق، الذي خلق فسوى. سوى ما خلق على أحسن صورة، على الصورة المناسبة. الإنسان مثلا قال تعالى فيه سورة انفطار: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال أيضا:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا معنى فسوى يعني أي حاجة خلقها أعطاها أحسن المظاهر، أي حاجة خلقها سبحانه وتعالى أتقنها، خلقها وأعطاها أحسن المظاهر. هذا هو معنى فسوى. مش غير خلق برك، خلق وأي حاجة خلقها بأحسن مظهر، بأحسن صورة. ولذلك قال تعالى في الإنسان الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني خلقك في أحسن صورة وعلى أحسن هيئة، في أي صورة ما شاء ركبك. وقال أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Donc, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, lorsqu'Allah nous dit qu'il a créé et façonné de la meilleure des manières, c'est pour nous dire qu'il ne s'est pas suffi de créer. Il a créé les choses à partir du néant, mais il les a également perfectionnées. Il ne les a pas juste créées, mais aussi perfectionnées. Et le meilleur exemple, c'est celui de l'être humain, que nous sommes. Allah nous dit dans Sourate Al-Infitar, ce qui a pour sens, c'est lui qui t'a créé et qui t'a donné la meilleure apparence. Non, il t'a donné la meilleure apparence et t'a composé de la meilleure ou des meilleurs des membres. Aussi, dans un autre verset de Sourate At-Tin, il dit, nous avons certes créé l'être humain de la meilleure des manières. C'est-à-dire, on lui a donné la meilleure des compositions et la meilleure des apparences. قال الشيخ العثيمين لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان، رأسه فوق وقلبه في صدره وعلى هيئة تامة، ولهذا أول من يدخل في قوله فسوى الإنسان. تخيل لو كان أعطاك رب العالمين راسك في رجلك ولا يديك في ظهرك ولا فمك في كتافك، كي تدير يعني؟ لكن الله عز وجل خلق فسوى. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, il n'y a pas un exemple meilleur que celui de l'être humain. Allah lui a mis sa tête tout en haut, son cœur dans sa poitrine, il lui a donné la meilleure apparence, il lui a mis chaque membre à sa place. Donc, la première créature qui doit nous venir à l'esprit lorsqu'on lit ce verset, il a créé toute chose et il l'a façonné de la meilleure des manières, c'est l'être humain que nous sommes, nous-mêmes déjà. Imagine si tu avais ta tête à la place de tes pieds. Ou imagine si tu avais tes mains dans ton dos. Comment tu regardes les choses devant toi, mais tu dois les saisir, mais tes mains elles sont dans le dos. Hein? Ou imagine ta bouche, elle sera ailleurs que là où elle est. Elle serait dans ton épaule ou autre. C'est pour ça que quoi? Khalaqa fa sawwa. Il a créé à partir du néant et il a perfectionné la création. Hein? Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il t'a monté de la meilleure des manières. الذي خلق فسوى يعني كل شيء يسوى على الوجه الذي يكون لائقا به. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, donc ça veut dire en gros que chaque chose a été façonnée de la manière qui lui convient le mieux. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، قال يذكرنا قوله الذي خلق فسوى بقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، والتسوية هي التقويم والتعديل، وقد خلق الله كل مخلوق مستو على أحسن ما يتناسب لخلقته وما خلق له، فخلق السماوات فسواها في أقوى بناء وأعلى سمك يعني ارتفاع وأشد تماسك لا ترى فيها من تشقق ولا فطور، وزينها بالنجوم، وخلق الأرض ودحاها يعني بسطها ووسعها دحاها،
وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها يعني ثبتها وجعلها راسخة يعني متحركش ثابتة في الأرض الجبال وجعلها فراشا ومهادا يعني الأرض فراش ومهاد يعني ممهدة وميسرة. الشيخ الشنقيطي dans son tafsir nous dit quand Allah nous dit dans Sourate Sabbih c'est lui qui a créé toute chose à partir du néant et qui l'a façonné de la meilleure des manières, ça nous fait penser à l'autre verset dans Sourate Sajda qui dit c'est lui qui a créé toute chose de la meilleure des manières. C'est le même sens. Sachant que ce tafsir-là de Shanqiti, Adwa al-Bayan, justement, le but de son tafsir, c'est d'expliquer les versets avec d'autres versets qui parlent du même sujet et qui peuvent être parfois plus clairs dans le sujet. Plus clair, plus parlant. C'est ça le but de ce tafsir-là. Et du coup, il dit, ce verset, Alladhi khalaqa fasawwa, nous fait penser à un autre verset dans Sourate Al-Sajda qui dit c'est lui qui a créé toute chose de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'il a donné à chaque créature la forme et l'apparence qui lui convient le mieux. Il a par exemple créé les cieux de manière très solide et très dense. Les cieux sont très hauts et ils sont solides et denses. Ils ne contiennent aucune fissure, aucun défaut. Et peut-être qu'à l'époque, quand on ne s'approfondissait pas dans ces versets-là, peut-être que, je ne parle pas des savants ou des sahaba, mais peut-être que certains musulmans ne comprenaient pas pourquoi cette précision que le ciel ne contient pas de shiqaq ou l'infitar. Pourquoi Allah précise que le ciel ne contient pas de fissures, pas de défauts. Quelle importance! Mais aujourd'hui, avec l'avancée de la science moderne, on sait à quel point c'est important que le ciel ne contient pas de fissures. On sait déjà que la Terre, elle a une distance du Soleil très millimétrée. Si le Soleil s'approche d'1 millimètre ou recule d'1 millimètre, c'est la catastrophe. Aussi, on sait que dans notre atmosphère, Allah Jalla wa Ala a mis des protections contre les rayons nocifs. Alors imaginez un instant que ce ciel soit fissuré et qu'il laisse passer tout et n'importe quoi. Ce serait un gros problème. Vrai ou pas? Ça nous menacerait, ça nous mettrait en danger, ça remettrait notre existence. Notre existence serait carrément en danger. Donc c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala, il précise toujours dans le Coran, il dit, regardez, au-dessus de vous, le ciel ne contient aucune faille, aucune fissure. Et il est parfaitement dense et solide. Aussi, ce ciel contient des étoiles qui décorent le ciel et enjolivent le ciel. ثم قال وخلق الأرض ودحاها. Il a aussi créé la terre, il l'a aplanie et il l'a aussi rendue vaste. Et de cette terre, il a fait sortir de l'eau pour nous. Et de la nourriture. Il a fait pousser de la nourriture. Et il en a fait aussi une couche sur laquelle on peut se reposer tranquillement. Et il a aussi placé sur cette terre des montagnes, solidement enracinées dans le sol, de sorte à maintenir l'équilibre des mouvements de la terre. وخلق الأشجار فسواها على ما تصلح له من ذوات الثمار ووقود النار وغير ذلك. Pareil pour les arbres. Il a créé des arbres qui nous servent à un tas de choses. On en cueille les fruits, on utilise son bois, que ce soit pour fabriquer des choses ou pour faire du feu, qui est indispensable dans la vie. وهذه الحيوانات في خلقتها وتسويتها آية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
وأما الإنسان فهو في أحسن تقويم. قاع هذه الأمور لازم نتفكرهم كي نقرأ قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خشوع في آية واحدة ربما ينجيك من النار، لأنه يكون موعظة لك، يعني تفهم عظمة الله، تخاف من الله فتطيع الله فتدخل الجنة. آية واحدة ربما. Donc Cheikh Shanqiti continue en disant, voyez les animaux qui nous entourent aussi. Ils sont en eux-mêmes un signe de la part d'Allah. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ne voit-il pas les chameaux, comment ont-ils été créés? Et j'invite tout un chacun à aller voir les particularités du chameau. Parce qu'Allah, il n'a pas choisi le chameau dans ce verset pour rien. الجمل عنده يعني في خلقته أشياء غريبة ومدهشة. C'est un animal particulier, le chameau. Voyez les découvertes de la science sur l'animal qui est le chameau. C'est un animal très particulier, que ce soit dans sa composition ou dans son attitude. Allah dit, ne voit-il pas les chameaux, comment ont-ils été créés? Et là, il interpelle les Arabes, à qui le Coran est parvenu en premier. Et les Arabes, ce qu'ils avaient autour d'eux, c'était des chameaux. Donc c'est pour les faire réfléchir. Et eux, ils connaissaient les particularités du chameau. C'est comme s'il leur disait, vous connaissez les particularités de telle ou telle chose. Vous la connaissez mieux que quiconque sur Terre. Est-ce que c'est arrivé là par hasard? Bien sûr que non. Donc il les invite à la réflexion. Et ne voit-il pas le ciel, comment nous l'avons élevé? Et les montagnes, comment nous les avons ancrées dans le sol? Et la terre, comment nous l'avons aplanie? Quant à l'être humain, eh bien, il n'y a pas meilleur exemple que lui dans la bonne structure de son corps. وكل ذلك مما يستوجب حقا له سبحانه أن يسبح اسمه في ذاته وجميع صفاته حيث جمع بين الخلق والتسوية فلكمال القدرة والتزيين عن كل نقص والتنزيه عن كل نقص. انتهى. Donc Cheikh Shanqiti nous dit, et tout ça, eh bien on doit s'en rappeler quand on lit سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Glorifie le nom de ton Seigneur qui est le plus haut, le plus parfait, celui qui a créé toute chose et qui l'a façonné de la meilleure des manières. C'est ça que ça doit nous rappeler. الذي خلق فسوى. Et parfois, la méditation sur un seul verset, elle pourrait te sauver du feu. Parce que la méditation sur un seul verset, elle peut augmenter ta foi, augmenter ta certitude en Allah Jalla wa Ala, te faire prendre conscience de sa grandeur et sa puissance, te pousser à lui obéir. Et tout cela pourrait être une cause par laquelle Allah te fait miséricorde et te fait entrer au paradis. Tout ça, ça revient à quoi? Alladhi khalaqa fasawwa. Et tout ça, ça lui fait mériter d'être glorifié, subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى. قال الشيخ ابن عثيمين يعني قدر كل شيء بمعنى خلق كل شيء وحدد مقداره ونظمه ورتبه. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقدره في حاله وفي مآله في ذاته وفي صفاته. كل شيء له قدر محدود، الآجال محدودة، الأحوال محدودة، الأجسام محدودة، كل شيء مقدر تقديرا كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذا هو معنى قوله تعالى والذي قدر فهدى، يعني كل حاجة حسب لها حسابها، كل حاجة عندها حساب دقيق.
Donc, Allah Jalla wa Ala dit dans le verset suivant, après avoir dit il a créé et façonné de la meilleure des manières, il a dit, et c'est lui aussi qui a donné à chaque chose sa juste mesure, puis qui a guidé chaque créature vers ce qui lui est profitable. Et donc pour l'instant, on va surtout parler de la première partie. C'est lui qui a donné à chaque chose sa juste mesure. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est-à-dire qu'il a créé toute chose en lui donnant la quantité ou la forme ou la mesure ou la grandeur exacte, qu'il l'a parfaitement trié et parfaitement ordonné. Subhanahu wa ta'ala. Les chercheurs scientifiques disent qu'il existe des molécules, j'ai oublié leur nom, parmi les molécules les plus petites qu'ils ont découvert, ils ont découvert des molécules motrices. C'est-à-dire que c'est des petites molécules et chacune de ces molécules a un moteur rotatif. Subhanallah. Les corps sont composés de molécules et les molécules sont de tout genre. Mais certaines molécules ont des moteurs rotatifs. C'est-à-dire qu'ils se déplacent et chaque molécule, elle est dissociée et indépendante des autres molécules, y compris dans le sang. Et pour que le sang se coagule, par exemple, il y a plusieurs étapes. La coagulation du sang passe par plusieurs étapes. Et si une étape est absente, le sang ne coagule pas. Et si une étape survient avant l'autre, le sang ne coagule pas. Chaque chose est millimétrée. Et même le millimètre, c'est une mesure trop grande. Parce que ces molécules-là, elles sont extrêmement petites. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et il y en a énormément. Donc ça nous fait penser à ce verset aussi. Ou plutôt, ce verset nous fait penser à ça. Lorsque Cheikh Al-Uthaymin dit, il a donné à chaque chose sa juste mesure, c'est-à-dire qu'il a donné à chaque chose sa forme exacte, sa taille exacte, sa mesure, son nombre, son ordre d'activité. Comme Allah a dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il a créé toute chose en lui donnant, ou plutôt selon, une juste mesure. Donc à chaque chose, Allah a donné son apparence, son début, sa fin, sa mesure, sa nature, sa manière d'être, sa limite, son nombre exact, etc. قال الذي قدر فهدى يشمل هنا الهداية الشرعية والهداية الكونية. الله هدانا هداية كونية وهدانا هداية شرعية. الهداية الكونية هي الطبيعة التي خلقنا عليها. ابن آدم يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، يحتاج إلى الزواج، يحتاج إلى أولاد، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى أشياء. والله عز وجل هدانا لهذه الأشياء هداية كونية. وكذلك كاين هداية ثانية اللي هي هداية شرعية، يعني دينية. أن يهديك الله للإيمان، هذه هداية شرعية. Donc Allah dit, puis il a créé toutes choses avec juste mesure, puis il a guidé chacun vers ce qui lui est bénéfique. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit, Allah guide les créatures de deux manières. Il y a la guidance universelle, c'est-à-dire la guidance qu'Allah a mis dans notre nature, tout ce dont on a besoin pour vivre et survivre, nourriture, boisson, mariage, enfants, médicaments, etc. Tout ça, c'est des besoins naturels, c'est des besoins vitaux. Eh bien, Allah, il nous a naturellement guidés vers ces choses-là,
Et cette guidance-là, elle s'appelle Hidayah Kawniyya. Guidance universelle. Guidance, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, guidance naturelle. Et puis il y a une deuxième guidance, qui est le Hidayah Shar'iyya, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Une guidance religieuse. Le fait d'être guidé vers la foi. Le fait d'être guidé vers le droit chemin. Ça, c'est une guidance religieuse. Donc quand Allah dit Alladhi khalaq walladhi qaddara fahada, Allah est celui qui a donné à chaque chose sa juste mesure, puis qui a guidé. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est-à-dire il a guidé les créatures avec ces deux guidances-là. Guidance universelle, naturelle, et guidance religieuse. Al-Hidayah al-Kawniyya, أن الله هدى كل شيء لما خلق له. قال فرعون لموسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية كونية. تجد كل مخلوق قد هداه الله لما يحتاج إليه. الطفل مثلا، انظر إلى الطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع، هل فيه أحد يقول ارفع رأسك وارضع من الثدي؟ لا. ولو كان فيه أحد يقول له ذلك ما فقه، ما فهم، لكن يهديه الله إلى هذا الثدي يرتضع منه. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, tout d'abord on a la guidance universelle, yani le fait de se diriger naturellement vers nos besoins vitaux. Et il nous donne un exemple. Il dit, regardez par exemple quand Pharaon a dit à Moussa, qui est votre Seigneur? Pharaon a dit à Moussa et Haroun, mais c'est qui votre Seigneur? Vous parlez de votre Seigneur depuis tout à l'heure, mais c'est qui? Puisque lui il se prenait pour le Seigneur, Pharaon. Il a dit, mais c'est qui votre Seigneur? Et Moussa a répondu, c'est notre Seigneur à tous. C'est celui qui nous a tous guidés, c'est celui qui nous a tous créés, puis guidés vers nos besoins. Puis guidés vers nos besoins. Là, il vise quelle guidée, Moussa? Universelle ou religieuse? Universelle. C'est celui qui nous a tous. Pharaon, il n'est pas croyant. Il a dit, notre Seigneur, c'est notre Seigneur à tous. Y compris toi. C'est celui qui nous a créés, puis qui nous a guidés vers nos besoins. D'accord? Ça, c'est la réplique de Moussa. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit, tu remarques donc qu'il n'y a pas une seule créature sur terre sans qu'elle ne se dirige naturellement, de par sa nature saine, sur laquelle Allah l'a créée, vers ses besoins. Vous pensez que quelqu'un a appris aux fourmis, par exemple, qu'ils ont besoin de nourriture pour l'hiver et qu'il faut stocker dans leur fourmilière? Naturellement, Allah Azza wa Jalla a mis ça en eux. Et Cheikh Al-Uthaymin nous donne un exemple extraordinaire. Il dit, regardez le bébé. Quand il naît, la première chose qu'il cherche, c'est quoi? Le lait. Il cherche à téter. Est-ce que quelqu'un a appris au bébé qu'il faut qu'il lève sa tête et qu'il tète? Personne ne lui a appris. C'est Allah qui a mis ça en lui. Cheikh Al-Uthaymin dit, et même si quelqu'un essayait d'expliquer au bébé comment téter, le bébé ne comprendrait rien. C'est qui l'a guidé vers ça? Son créateur, subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans Walladhi qaddara fahada. C'est lui qui a donné à chaque chose sa juste mesure, puis qui a guidé tout un chacun vers ses besoins. قال الشيخ العثيمين وانظر إلى أدنى الحشرات يعني أصغر الحشرات النمل مثلا أين تضع بيوتها؟ لا تضع بيوتها إلا في مكان مرتفع من الأرض. يعني النمل لما يحفروا الجحر بتاعهم ما يحفروش في واد، يطلعوا، يعني لازم يكون هذا التراب هذا طالع، يحفروا الفوق، لأنهم على بالهم بالليل لو كان تصب الشتاء المطر هذه تدخل الجحر بتاعهم، الماء يدخل عليهم. فالنمل تجعل بيوتها في مكان مرتفع من الأرض على ربوة من الأرض. الربوة هي المكان المرتفع من الأرض. لماذا؟ تخشى من السيول يعني المياه، تدخل بيوتها فتفسدها. أيضا
حاجة واحدة أخرى. إذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره. لماذا؟ لئلا يعفن. سبحان الله. يعني النمل لما يدخل عليهم الماء كي تنشف الحالة ويخوى شوية الماكلة تاعهم يخرجوها لبرا باش تيبس في السمش. علاش؟ باش ما تخسرش. من بعد يعاودوا يدخلوها. سبحان الله. ومازال ما كملناش. قال لك وهي قبل أن تدخره تأكل أطرافها، يعني أطراف الحبة. علاش؟ لئلا تنبت فتفسد عليهم. يعني أن الحبة إلا خليتها وقاسها الماء غادي تنبت تخرج النبات هذاك. شو يديروا النمل؟ ياكلوها منه ومنه باش ما تنبتش. الله أكبر. هي شكون علمها هذا الشيء؟ سبحان الله. شكون علمها هذا الشيء؟ قدر فهدى. هذا شيء مشاهد مجرب. من الذي هداها لذلك؟ هداها الله عز وجل. هذه هداية كونية، أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. الشيخ العثيمين رحمه الله nous dit, prenons un autre exemple. Alaykoum salam. Parmi les plus petits insectes ou les plus petites créatures, on a par exemple les fourmis. Il dit les fourmis, est-ce que vous savez que les fourmis ne fabriquent pas leur fourmilière, ils ne font pas leur nid dans des endroits, ou plutôt dans des terrains affaissés. Les fourmis font toujours leur fourmilière dans des terrains surélevés, jamais dans les affaissements, pour éviter que la pluie ne s'infiltre dans leur nid. Alors les fourmis, elles font toujours leur nid en hauteur. Quand tu vois un nid de fourmis, sache que ça veut dire que cet endroit-là, il est surélevé par rapport aux alentours. Justement, ils font tout pour éviter les infiltrations d'eau. Et si, qadarullah, il pleut et l'eau s'infiltre, qu'est-ce qu'ils font après? Dès que ça sèche un peu, ils ressortent tous les grains et toute la nourriture qu'ils ont stocké à l'intérieur, subhanallah, ils sortent tout à l'extérieur pour que ça sèche au soleil, pour pas que ça pourrisse, pour pas que ce soit perdu. Ils ressortent la nourriture. C'est pour ça que des fois, on voit des nids de fourmis, on voit des fourmilières avec plein de petits points blancs à côté. Et on se demande, mais pourquoi ils mettent leur nourriture dehors? D'habitude, elle est à l'intérieur. Très certainement qu'ils l'ont sortie pour une raison ou pour une autre. Et qu'ils vont la re-rentrer à l'intérieur. Qui leur a appris tout ça? Et c'est pas fini. Aussi, quand ils vont récolter les grains, ils les croquent de part et d'autre pour pas que les grains ne germent. Parce que si les grains germent à l'intérieur, ils vont les perdre. Le grain, il va prendre dans la terre, il va pousser et ils vont pas pouvoir profiter du grain. Donc, ils le croquent de part et d'autre pour pas qu'il germe et pour pas qu'il pousse. Qui a appris tout ça aux fourmis? Alladhi qaddara fahada. C'est lui qui leur a montré. C'est lui qui les a guidés vers ce qui leur permet de vivre et survivre. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit, et tout ça, eh bien, ça fait partie de la guidance universelle. أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم فهي أيضا بينها الله بل وحتى الكفار قد هداهم الله يعني بين لهم. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله استحبوا الكفر على الإيمان. والهداية الشرعية هي المقصودة في حياة بني آدم. هذا هو الهدف تاعنا. الهدف تاع الحياة تاع الإنسان أنه يتبع الهداية الشرعية. أما الهداية الكونية طبيعية جاءت من عند رب العالمين، ولكن الهداية الشرعية هي اللي ربي تبارك وتعالى امتحنا بها. أعطانا امتحان، أعطانا اختبار، أعطانا ابتلاء.
فالهداية الشرعية هي المقصودة من حياة بني آدم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا المرض. إلى من نلجأ؟ نلجأ إلى الله. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, quant à la guidance religieuse, eh bien, c'est la guidance la plus importante. Et c'est celle-là qui nous intéresse. Parce que la guidance universelle, elle est donnée à tout le monde. Allah, il l'a placée dans notre nature, dans la nature des créatures. On cherche naturellement à manger, à boire, à vivre, à survivre. Donc, là n'est pas l'épreuve. L'épreuve, elle est surtout dans quoi? Dans le suivi de la guidance religieuse. Allah Azza wa Jal nous a mis à l'épreuve. Il nous a donné un libre arbitre. Et il nous a placé face à ce défi et à cette épreuve qui est le suivi de la guidée ou de l'égarement. Et c'est le but de l'existence. Et c'est la raison d'être. C'est la raison de vivre. Allah dit dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah Azza wa Jal nous a informé de cela justement pour qu'on se tourne vers lui. Pour le côté religieux. Parce que c'est le but de l'existence. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, il faut savoir que même les kuffars, Allah les a guidés et les a invités à cette guidance religieuse. Et ils ont refusé. Allah dit concernant le peuple de Thamoud, le peuple de Salih: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Même Thamoud, nous les avons guidés, c'est-à-dire nous leur avons montré, mais ils ont préféré rester aveugles plutôt que d'être bien guidés. C'est pour ça que les ulama, par rapport à ce verset, ils disent: Al-hidayah hidayatan. Al-hidayah shar'iyya. Hidayatan. Hidayat irshad, يعني يوري لك الصراط المستقيم، هذا هو، تبع الصراط المستقيم ويبين لك ويشرح لك. هذه هداية إرشاد. ومن بعد كاين هداية التوفيق، أنه يزيدك من فوق الإرشاد، يزيدك التوفيق، يعطيك القوة والتوفيق تدخل في الصراط المستقيم، تستسلم لله وتعبد رب العالمين. فالهداية الشرعية هدايتان: هداية إرشاد، اهدنا الصراط المستقيم، وهداية توفيق. هداية الإرشاد هي أن رب العالمين يعلمك، يوري لك الحق. وهداية التوفيق هي أن رب العالمين يعطيك التوفيق باش تتبع الحق. وحنا في كل ركعة نقولوا اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى يا ربي زيدني من التوفيق وهداية التوفيق، زيدني من هداية التوفيق. هذا هو المعنى. Et d'ailleurs, les savants disent que la guidance religieuse elle-même, elle est de deux types aussi. La guidance religieuse, elle est de deux types. Il y a la guidance d'éclaircissement, le fait qu'Allah il te montre le haqq devant tes yeux. Le fait qu'Allah il t'envoie des gens qui t'expliquent le haqq et qui te montrent le haqq. Ça, c'est une guidance d'invitation à la vérité. C'est une guidance de clairvoyance sur la vérité. Puis il y a une deuxième guidance, qui est la guidance du succès. Il te donne le succès et la force pour emprunter ce droit chemin, pour prier, pour adorer Allah, pour apprendre l'ilm, pour l'appliquer. Donc il y a deux types de guidance. Le kafir, il a besoin tout d'abord de quoi? De la guidance explicative. Une fois qu'il a compris la vérité, il a besoin de quoi? De la guidance du succès, pour emprunter le chemin de la vérité. Et nous, alhamdoulilah, on est déjà musulmans. Alors pourquoi on répète dans chaque raka'a Ihdina as-sirat al-mustaqim? Oh Allah, guide-nous au droit chemin. Parce qu'en fait, on demande dans chaque raka'a la guidée du succès. On est déjà musulmans, mais on a toujours besoin de succès, toujours besoin d'aide de la part d'Allah pour continuer à adorer Allah, pour continuer à apprendre la religion, pour continuer à lui obéir jusqu'à la mort. Parce que c'est pas fini, rien n'est gagné. Il faut encore du succès jusqu'à la fin.
Donc, je résume. Al-hidaya kawniyya, يعني طبيعية. وشرعية, يعني دينية. والهداية الشرعية هداية إرشاد وهداية توفيق. Donc, je résume ce qu'on a dit, plutôt ce que Cheikh Al-Uthaymin a dit. Dans le verset الذي قدر فهدى, هدى, la guidance, elle est de deux types. La guidance universelle, les besoins naturels, et la guidance religieuse. Ensuite, la guidance religieuse, à elle seule, elle contient également deux types. La guidance dans le sens de te montrer la vérité, et puis ensuite la guidance dans le sens de te donner le succès et la force pour suivre cette vérité. Et c'est ça qu'on vise dans chaque raka'a, ihdina as-sirata al-mustaqim. On demande à Allah le succès, plus de succès encore. قال الشيخ العثيمين تلجأ إلى الله لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك. يعني إذا مرضت تلجأ إلى الله. علاه تلجأ إلى الله؟ علاه تدعي رب العالمين كي تمرض؟ لأنه هو اللي خلق البدن تاعك، هو اللي يعطيك المرض وقادر يشفيك. ما كانش واحد يعرف البدن تاعك كما الخالق تاعه سبحانه وتعالى. اعتمد عليه ولا حرج أن تتناول ما أباح الله لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء مثلا سبب من الأسباب جعله الله، وإذا شفيت بهذا السبب فمن الذي شفاك؟ الله هو الذي جعل هذا الدواء سببا لشفائك، ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا لهلاكك. يعني الدواء سبب خلقه الله، والشفاء أيضا من الله. الدواء سبب فقط. لما تشرب الدواء رب العالمين قال للشفاء كن فكان، كما أنه قادر ما يقولش كن للشفاء. تشرب الدواء، تشرب 50 دواء وما تبراش، لأن الدواء سبب، والذي سوف يحقق أثر السبب هو الله. فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إلى الله. إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا من الكرامة. انتهى. Donc Cheikh Al-Uthaymin termine sur ce verset en disant, par exemple, si tu tombes malade, si ton corps, cette créature d'Allah, tombe malade, vers qui tu te tournes? Eh bien, vers son concepteur à ce corps. Parce que personne ne connaît ce corps mieux que celui qui l'a créé, celui qui l'a conçu, celui qui l'a façonné, celui qui en connaît le moindre détail, Jalla wa Ala. Et il n'y a pas de mal à ce que tu prennes des remèdes et des médicaments qu'Allah a créés aussi. Parce que ces médicaments, si Allah le veut, ils seront une cause pour ta guérison qu'Allah autorisera aussi. Et tout est contrôlé par Allah Jalla wa Ala. Et si Allah avait voulu, eh bien, au lieu de dire à ce médicament, ou après ce médicament, au lieu de dire à la guérison soit, il aurait pu s'abstenir. Et tu aurais pu prendre 50 médicaments sans jamais guérir. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas autorisé à la cause d'agir. Et il n'a pas dit à la guérison soit. Donc elle n'a pas été. Et peut-être même, Allah Jalla wa Ala, n'est-ce pas, peut-être, c'est sûr, Allah Jalla wa Ala, il est capable de faire de ce médicament une cause de péril au lieu que ce soit une cause de guérison. Et combien de gens sont morts à la suite de prise de médicaments? Quand bien même le médicament a pour but à la base de soigner, mais si Allah veut, il te tue au lieu qu'il te soigne. Donc tout est une question de cause, et il faut surtout s'en remettre toujours totalement à Allah avec son cœur. Et ne jamais donner à la cause plus que sa juste valeur, c'est-à-dire la cause. Et combien de gens guérissent sans médicaments?
Et combien de gens prennent des traitements à ne plus en finir sans ne jamais guérir. ثم قال تعالى والذي أخرج المرعى قال ابن كثير يعني جميع صنوف النباتات والزروع يعني كما نقول احنا الأشجار والحشيش وغير ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجعله غثاء أحوى. قال ابن عباس هشيما متغيرا يعني الحشيش ينوض يكون خضر ومن بعد ييبس ويموت. الذي أخرج المرعى يعني الذي أنبت الزرع فجعله غثاء أحوى يعني من بعد ولا أصفر يبس ومات. Ensuite, Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens, c'est lui qui a fait pousser la végétation, cette verdure, cette végétation. Puis ensuite, qui en a fait une ou de vieilles plantes asséchées qui s'envolent. Et au début, la végétation, elle est verte, elle est solide, elle tient bien au sol, puis ensuite elle s'assèche, elle fane. Elle meurt et elle s'envole dans les vents. ثم قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعني أيها الرسول سنقرئك هذا القرآن قراءة لا تنساها. يعني غير ما تخافش غادي نقريك القرآن ونحفظك القرآن ما غاديش كاع تنساه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجيه جبريل يقريه القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعجل شوية. كان جبريل مازال ما كملش الآية والرسول صلى الله عليه وسلم كان ديجا يبدأ يقرأ أول الآية خوفا من نسيانها. كان يخاف نفسه ما يحفظهاش كاملة ثم كان يستعجل يعني كان يسرع في التكرار حرصا منه صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن. عليها قال له رب العالمين سنقرئك فلا تنسى يعني سنقرئك أيها الرسول هذا القرآن قراءة لا تنساها إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيه لمصلحة يعلمها. أحيانا رب العالمين كان ينسي الرسول صلى الله عليه وسلم آية من القرآن لحكمة يعني لسبب معين ربما لأنها سوف تنسخ أو غير ذلك من الأسباب. فإن الله يعلم الجهر من القول والعمل وما يخفى منهما. عليها قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعني هو عارف سبحانه وتعالى علاه غادي ينسيك الآية فلانية ولا الآية فلانية. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le 6e et le 7e verset il nous dit, ou plutôt il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons t'enseigner le Coran et tu ne l'oublieras pas. Tu ne l'oublieras pas. Sauf ce qu'Allah voudra que tu oublies au moment opportun. On verra que, en fait, ce verset, il fait allusion au fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril venait lui enseigner le Coran, Jibril, il entamait le verset, et avant d'arriver à la fin du verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait déjà à répéter le début du verset. Il se précipitait un peu, tellement il voulait mémoriser le Coran le plus vite possible, de un, et de deux, tellement il craignait oublier le début du verset. Et Allah lui a dit, ne t'inquiète pas, nous allons t'enseigner le Coran et tu ne vas pas l'oublier. Et dans un autre verset que l'on verra juste après, de Surat Al-Qiyamah, là il le dit encore plus explicitement, ne te précipite pas à répéter le Coran, nous allons te l'enseigner, le rassembler dans ta poitrine, te donner le succès dans son suivi, son application, et te donner son explication aussi. Voilà d'où la raison de ce verset numéro 6 et 7,
nous allons t'enseigner le Coran, ô toi le messager, et tu ne l'oublieras pas, sauf ce qu'Allah voudra, de par sa sagesse, que tu oublies à un moment ou à un autre, pour une raison précise. Ça arrivait que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam oublie un verset. C'est déjà arrivé. Mais il y a toujours une sagesse derrière. Parfois, car ce verset-là a été abrogé plus tard. Et parfois pour d'autres raisons. Il est arrivé que certains compagnons, comme Ka'b ibn Malik, qui était connu parmi les meilleurs récitateurs du Coran parmi les Sahaba, il avait une belle voix. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien écouter Ka'b ibn Malik. Il aimait bien écouter sa récitation. Il lui disait, t'as reçu une récitation, t'as reçu une voix particulière. Radiyallahu anhu. Et un jour, il lui a récité le Coran et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Et il lui a dit, tu viens de me rappeler des versets que j'avais oubliés. Tu viens de me rappeler des versets que j'avais oubliés. Donc ça prouve que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est un humain comme tout le monde. Alors certes, il est le meilleur des humains, mais Allah Jalla wa Ala a laissé en lui cette caractéristique humaine qui est l'oubli. Et s'il oubliait parfois un verset ou un autre, c'était pour une bonne raison et une bonne sagesse derrière. Mais en dehors de ça, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. En dehors de ces sagesses-là, Allah Azza wa Jalla lui a promis, et ce fut effectivement le cas, il n'a jamais oublié l'intégralité du Coran. Alayhi salatu wassalam. L'imam Ibn Kathir continue en disant, et c'est pour cette raison, que dans le verset juste après, il dit, donc, illa ma sha'Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tu n'oublieras rien du Coran, sauf ce qu'Allah voudra, car Allah connaît l'invisible, car Allah connaît le visible et l'invisible. Yani Allah, il sait pourquoi. Il va te faire oublier à un certain moment certains versets. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا وعد من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول صلى الله عليه وسلم. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, en fait ce verset, c'est une grande promesse de la part d'Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a promis qu'il allait lui enseigner la meilleure des paroles et qu'il n'allait jamais l'oublier. C'est une promesse de la part d'Allah. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فصار النبي صلى الله عليه وسلم ينصت يعني يستمع حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرئه. يعني من بعد لما قال له رب العالمين ما تخافش غادي نعلمك وما تنساش اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع حتى يكمل له جبريل عاد ويعاود موراه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début nous dit sur l'Uthaymin, il se précipitait à répéter les versets. Et c'est pour ça qu'Allah lui a dit dans le verset 16 à 19 de Al-Qiyamah, Surat Al-Qiyamah, ne te précipite pas dans la répétition du Coran. Nous allons le rassembler dans ta poitrine. Et nous allons t'apprendre à le réciter et à l'appliquer. Et nous allons même te donner la connaissance de tous ses sens. De ses sens. Et dès lors où Allah lui a dit ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'est apaisé. Et du coup, il écoutait Jibril jusqu'à la fin. Et puis seulement, lorsqu'il lui autorisait, il répétait à son tour. C'est ça la cause de ce verset. وهنا يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعني إلا ما شاء الله أن تنساه فإن الأمر بيده عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وقال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذن كما قلنا الله سبحانه وتعالى أحيانا كان ينسي الرسول صلى الله عليه وسلم آية لحكمة. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. يعني أحيانا هو كان وقت تشريع، كانوا الآيات ينزلوا وكان بعض الأحكام ما زال فيهم تغيير، ما زال رب العالمين راه يبدل فيهم، هذه تولي حلال ومن بعد تولي حرام ومن بعد تعاود تولي حلال ولا هذه تكون واجبة ومن بعد تكون سنة ومن بعد تكون مكروهة إلى آخره. تشريع يتبدل، ما زال ما ختمش القرآن. إذن قال له يمحو الله ما يشاء، يعني كاين آيات يمحيهم ويثبت وكاين آيات يخليهم. إذن حكمة من الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسى آية. الله عز وجل هو اللي خلاه ينسى الآية. عليكم السلام ورحمة الله. وقال في الآية الأخرى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. يعني ما زال رانا في التشريع، ما زال راني نبدل في أمور، ما زال ما كملناش الشريعة حتى كمل كلش. عاد وقال ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب هذه الآية نزلت في الحج لما كمل الوحي وكانوا قاع المسلمين حاضرين، قرأ لهم هذه الآية وقال لهم اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، صاير أنا أعطيتكم كل شيء، الأمانة راها بين يديكم عليه الصلاة والسلام. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, Allah dit, je vais t'enseigner le livre et tu ne l'oublieras pas, sauf ce qu'Allah voudra. Cheikh Al-Uthaymin dit, c'est-à-dire, sauf ce qu'Allah voudra que tu oublies à certains moments pour une raison bien précise. D'ailleurs, Allah dit dans Surat Al-Ra'd, verset 39, qui a pour sens, Allah efface de temps à autre certains versets et il en laisse d'autres. Ce verset, lorsqu'il descend, ce verset que je viens de citer, on est encore en pleine période de révélation. On est encore dans la période que l'on appelle Zaman al-Tashri', la période législative. Allah, il est encore en train de décider des choses, il est encore en train de perfectionner sa législation avant de la laisser sous sa forme définitive jusqu'à la fin des temps. Mais on est encore dans la période où Allah Azza wa Jal, de par sa sagesse et son omniscience, au bon moment à chaque fois et de la bonne manière, il modifie des choses. On est encore en pleine période de législation. C'est pour ça qu'Allah dit, Allah efface certaines choses et il en laisse d'autres. Et dans un autre verset, dans Surat Al-Baqarah, versets 106 et 107, il dit, ce qui a pour sens, Allah ne te fait pas oublier un verset, ni ne l'abroge sans en ramener un meilleur ou un équivalent. Ne sais-tu pas qu'Allah connaît parfaitement toutes choses et qu'il est capable de tout? Donc on voit bien que c'est voulu. Donc, que les ennemis de l'islam ne nous disent pas votre propre livre dit que votre prophète il oubliait des versets. Non, Allah lui faisait oublier des versets pour lui remplacer par d'autres. Et non pas qu'il les oubliait de sorte à ne pas être capable de porter ce fardeau et cette responsabilité qui est celle du message. Donc ça, c'est une réponse à avoir en tête et contre le shaitan qui fait des waswas et contre les kuffars qui pourraient essayer de remettre en doute notre foi. قال الشيخ العثيمين وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام. Et il était fortement possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par la volonté d'Allah et sa sagesse, oublie à certains moments un verset du Coran, puis qu'il s'en rappelle très rapidement derrière. Ça aussi, ça arrivait. C'est pas que le verset a été changé ou quoi que ce soit, c'est qu'il l'oublie puis il s'en rappelle. Comme je vous ai raconté avec Ka'b ibn Malik. Il lui a récité des versets et le prophète il a pleuré, il lui a dit Jazakallahu khayran, tu m'as rappelé des versets que j'avais oubliés.
Et c'est aussi une sagesse d'Allah pour nous montrer que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est un humain. Il est un serviteur et adorateur d'Allah, et non pas un adoré. C'est un adorateur d'Allah, on doit le prendre pour exemple. Allah lui-même dit dans le Coran, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, dis-leur, si je connaissais l'invisible, je me serais évité bien des maux, je me serais évité des épreuves à moi-même, et je me serais donné la richesse. C'est comme pour leur dire, dis-leur, tu n'es qu'un humain comme eux. D'accord? Mais le meilleur des humains, et le plus pieux, alayhi salatu wassalam. Et comme on sait, les meilleurs des hommes ne le sont pas de par leur richesse mondaine, mais plutôt de par leur foi, et leur crainte d'Allah, et leur proximité de lui, et leur obéissance à lui, subhanahu wa ta'ala. قال ابن كثير قال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب يعني كأنه راه يقول له غادي نعلمك ما تنساش وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ بمعنى لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه. يعني هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح. يعني المعنى الزوج هو يعني القرآن اللي غادي نعلمه لك تفكرها مليح ما تنساهش، إلا الآيات اللي غادي ننسخهم هذوك معليش غير نساهم، كي ننسخهم معليش تنساهم. هذا هو المعنى. Ibn Kathir rahimahullah rapporte la parole de Qatada qui est un tabi'i, un élève des compagnons radiyallahu anhum wa rahimahullah. Qatada dit, il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a absolument jamais oublié définitivement quoi que ce soit de la révélation d'Allah, si ce n'est ce qu'Allah a voulu pour une raison précise. Si ce n'est ce qu'Allah a voulu pour une raison précise. Quant aux versets qui n'ont jamais été abrogés, ni remplacés, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais oubliés définitivement. Jamais. Allah lui rappelait d'une manière ou d'une autre. Par exemple, lorsque les compagnons récitaient. Et Ibn Kathir nous dit, il y a un autre avis dans le sens du verset en question. Nous allons t'enseigner le Coran et tu n'oublies pas. Ibn Kathir nous dit, certains salafs ont dit, ça voulait plutôt dire, je vais t'enseigner le Coran et attention de ne pas l'oublier. Sauf ce qu'Allah voudra, c'est-à-dire sauf ce qu'Allah voudra remplacer et abroger. Alors ces versets-là, après qu'ils aient été abrogés, il n'y a pas de mal à ce que tu les oublies. Mais dans tous les cas, le sens est le même. Il n'oubliait jamais ce qu'Allah lui a confié, si ce n'est pour une bonne raison. قال القرطبي رحمه الله يعني في نفس الآية قال عن ابن جريج عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح وهو من أتباع التابعين عن مجاهد وهو تابعي قال كان يتذكر مخافة أن ينسى فقيل كفيتكه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان كي جبريل علمه القرآن كان يعاود يكرر يخاف ينساه كان غير يعاود في الآيات خايف ينساهم ولذلك فقيل كفيتكه يعني لهذا قال له رب العالمين سنقرئك فلا تنسى غير ما تخافش ما غاديش تنسى غير ما تخافش ما غاديش تنسى. القرطبي رحمه الله fait partie des savants anciens de Cordoba, d'Espagne, et qui a écrit un tafsir célèbre aussi. Il rapporte dans son tafsir concernant ce verset, d'après Mujahid qui est un tabi'i, Mujahid a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait des nouveaux versets, il avait tendance à les répéter sans cesse en boucle, tellement il avait peur de les oublier. Et Allah l'a rassuré en lui disant, ne t'inquiète pas, je vais t'enseigner le Coran et tu ne vas pas l'oublier. Voilà la cause de ce verset. سنقرئك فلا تنسى.
قال مجاهد والكلبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها فنزلت سنقرئك فلا تنسى بعد ذلك شيئا فقد كفيتكه. انتهى كلام المجاهد والكلبي. نعم وهذه ça on l'a déjà cité tout à l'heure. أخذناها. Il nous reste 4 minutes, on va prendre ce dernier passage. ثم قال تعالى ونيسرك لليسرى. قال الشيخ السعدي وهذه أيضا بشارة كبيرة أن الله ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره ويجعل شرعه ودينه يسرا. وقال ابن كثير رحمه الله يعني نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. Donc ensuite, le verset suivant, et on termine avec ça pour aujourd'hui, Allah dit ce qui a pour sens, nous allons tout te faciliter. Nous allons te guider vers la facilité. Cheikh Saadi nous dit, ça aussi c'est une grande promesse et une grande bonne annonce d'Allah à son messager. Il lui annonce qu'il va lui faciliter toutes ses affaires personnelles, ses affaires de sa mission de prophète, et aussi il va lui faciliter sa législation religieuse. Et ça nous concerne nous aussi. Et notre charia, c'est une charia facile. Et les exemples sont indénombrables. Et les exemples que je donne toujours, c'est que dans les charias précédentes, lorsqu'ils étaient touchés d'une impureté sur leurs vêtements, ils devaient couper le vêtement. Nous, il nous suffit de le laver. Et c'est bon. Dans certaines charias précédentes, ils n'avaient pas le droit de manger la viande qui était en contact avec les os ou avec la graisse. Ils pouvaient manger que la viande entre les deux. Nous, tout nous est licite. Dans la bête, tant qu'elle est sacrifiée au nom d'Allah. Dans certaines charias précédentes, la femme qui avait ses menstrues, par exemple, elle ne cohabitait pas avec les autres. Dans notre charia à nous, elle fait tout avec nous. Plutôt même, elle fait tout dans le pèlerinage, sauf la prière et tawaf. Elle attend de ne plus avoir ses menstrues. Etc., etc., parmi les facilités qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans cette charia. Ibn Kathir, rahimahullah, dit, ça veut dire, nous allons te faciliter l'accomplissement du bien et nous allons te donner une législation facile à pratiquer. Alaykoum salam wa barakatuh. Elle ne comportera aucune difficulté. Regardez par exemple le jeûne. On doit jeûner pendant Ramadan, mais si on est malade ou en voyage, on peut manger et rattraper plus tard. On doit prier dans les temps, mais si on a une difficulté quelconque, on peut regrouper nos deux prières. Si on est en voyage, on peut regrouper et raccourcir nos prières, etc., etc. Si on est incapable dans notre santé, strictement incapable de voyager pour le Hajj ou bien l'Umrah, on peut charger une personne qui le fasse pour nous, etc. C'est une charia très facile. Le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir l'intention d'adorer Allah et l'ajr tombe. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.